Welcome everyone. Today I am going to talk about epiglottitis. It's a serious and rapidly progressing infection of supraglottic structures. Supraglottic structure भन्नाले हामी epiglottis पनि भन्छौं र अर्को epiglottic fold. यो दुईटा मध्ये जुनैमा पनि there is a inflammation, tense inflammation भयो भने हामी epiglottitis भन्छौं. So if we can see the actual image of epiglottis during the NPL भन्छ नि nasopharyngeal laryngoscopy गर्दा if we see the actual image यो actual image हुन्छ normal मा के हुन्छ भन्दा there is a normal this is the epiglottis this is epiglottic fold vocal cord हरु पनि हामी देख्छौं this is the larynx and त्यसपछि this is the laryngeal inlet बनाउँदा अब epiglottitis मा के हुन्छ भन्दा there is a very redness swelling of the epiglottis हेर्नु न this is the normal structure यो normal structure मा चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ there is a intense inflammation छ नि this is the intense inflammation छ swelling छ redness छ so red what is inflammation red छ hot छ and this is a swelling we call it as an intense inflammation so what we can appreciate is that the laryngeal inlet which is quite big in the normal epiglottis picture we can see that the laryngeal inlet is quite very small so it hinders the air passes into the lungs therefore it will lead into intense respiratory distress because the laryngeal inlet has already been obstructed by the inflamed epiglottis. So discussing about this topic, we used to say that before the immunization already say H influenza type B was the most common cause. So was the most common H influenza type B is the most common primary cause before the influenza section. After the influenza has एकदमै राम्रो छ अहिले यो इन्फ्लुएन्जा H influenza को चाहिँ राम्रो कभरेज भएको हिसाबले चाहिँ now the cause has been shifted from H influenza to include streptococcus species and non-typeable H influenza other viral agents हरुले पनि चाहिँ this epiglottitis हरु गराउँछ it's not only that only infectious cause the epiglottis sometimes non-specific non-infectious causes जस्तै hot fumes हुन्छ एकदम तातो ग्यासहरु हुन्छ fumes हरुले गर्दा पनि it can lead to epiglottitis so we have to say that it can be caused by both the infectious cause and the non-infectious cause. Okay, infectious plus non-infectious cause ले पनि अब के गराउँछ भन्दाखेरि epiglottitis गराउँछ. So we have to know this is a very important thing that is what is the presentation of epiglottitis. Epiglottitis को एकदम this is one of the medical emergencies in pediatric population. एकदमै किन भन्दाखेरि यदि हामीले immediately उनीहरुको ear को हामीले रेस्क्यु गर्न if we don't manage the airway first अघि मैले भने what I saw you in the picture was that laryngeal inlet यति ठुलो थियो भने जब त्यो intense inflammation भएपछि के हुन्छ त्यसको स्पेसै घट्यो नि त त्यो हामीले सास फेर्न नै नसक्ने भयो किनभने laryngeal inlet is quite narrowed and त्यसपछि हाम्रो हामीले लिएको सास किन चाहिँ lungs भित्र गएन so it can lead to respiratory distress respiratory fatigue हुन सक्छ नि त किनभने that's kind of upper airway obstruction जस्तो भयो हैन त्यो किन हावा नै तल जान पाएन अनि त obviously the patient will go into distress so the most important findings that we see in presentation is high grade fever हुन्छ क्या because as we know that it is caused by infectious origin in most of the cases and oil is a streptococcus staphylococcus again viral agents हरुले पनि गराउँछ जस्तै we can appreciate any forms of virus infection can cause H influenza and paramyxovirus or respiratory syncytial virus or learning गराउन सक्छ so presentation is with a acute onset हुन्छ
एन्ड इट विल बी हाई फिभर हुन्छ 102 104 सम्म पुग्ने खालको फिभर हुन्छ सो एन्ड देयर विल बी के हुन्छ अब उनीहरूलाई खाना गाह्रो हुन्छ क्या हैन खाना गाह्रो हुन्छ सास लिन गाह्रो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि इट विल बी डिस्फेजियाहरू हुनसक्छ त्यसपछि द पेसेन्ट द चिल्ड्रेन विल ह्याभ ड्रुलिङ हुन्छ क्या अन्त चाहिँ द पेसेन्ट विल ह्याभ मफल्ड भोइस द भोइस विल गेट चेन्ज्ड होर्स पनि हुन्छ मफल्ड तातो पोट्याटो लिएर खाएको जस्तो आवाज त्यसलाई चाहिँ मफल्ड भोइस भन्छौँ हा त्यो हुन्छ नि पोट्याटो तातो पोट्याटो लिएर खायो भने कस्तो खालको आवाज आउँछ त्यस्तैलाई चाहिँ मफल्ड भोइस भन्छौँ अभियसली when there is upper airway obstructionहरू भयो भने हामीले के हुन्छ इन्स्पिरेटरी सास लिँदाखेरि उनीहरूलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ त्यसले इन्स्पिरेटरी रिट्र्याक्सन्सहरू हुन्छ साइनोसिस किनभने द अक्सिजन हेज नट रिच टु द लङ्स सो इट क्यान लिड टु डिअक्सिजेनेसन अफ द ब्लड सेफो साइनोसिसहरू हुनसक्छ बच्चाहरू निलो हुनसक्छ अभियसली दिस इज अ अप्पर रेस्पिरेटरी अब्स्ट्रक्सन भएपछि हामीले स्ट्राइडरहरू पनि आउँछ किनभने ल्यारिन्जियल एरियाभन्दा माथि अब्स्ट्रक्सन भएको छ भनेदेखि स्ट्राइडरहरू पनि आएको हुन्छ द मोस्ट सिग्निफिकेन्ट फाइन्डिङ द्याट वी क्यान सी इज द्याट द चाइल्ड विल सिट इन अ ट्राइपोड पोजिसन भन्छ ट्राइपोड पोजिसन इज इन विच the child will lean forward गर्छ अन्त चाहिँ he will usually sit ऊ बस्न सक्दैन सुत्न सक्दैन त्यही भएर ऊ बस्छ नेक चाहिँ हाइपर एक्सटेन्डेड हुन्छ अनि चिन चाहिँ प्रोट्रुडेड यस्तरी चिन प्रोट्रुडेड भएको हुन्छ त्यसलाई हामी स्निफिङ डग पोजिसन पनि भन्छौँ अनि त्यसरी बसेको बच्चा सिट गरेछ टाउको चाहिँ अलिकति उठाएको छ चेन प्रोट्रुजन छ अनि अगाडि हन्च्ड फरवर्ड भएर बसिरहेको छ भने त्यसलाई ट्राइपोड पोजिसन भनिन्छ ट्राइपोड पोजिसन किन गर्छ भन्दाखेरि बच्चाहरूले चाहिँ त्यो म्याक्सिमाइज द एयर एन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ उसले चाहिँ त्यो ट्राइपोड पोजिसनमा बसिरहेको हुन्छ अनि इट्स अ भेरी मेडिकली लाइफ थ्रेटनिङ इमर्जेन्सी हो कि लाइफ थ्रेटनिङ एयरवे अब्स्ट्रक्सन गराउन सक्छ एन्ड इट विल ऱ्यापिडली लिड इन्टु रेस्पिरेटरी अरेस्ट सो हामी जब कुनै पनि बच्चा हाई ग्रेड फिभर आछ खान सकेको छैन र्यालहरू आइरहेको छ आवाज पनि मफल्ड छ रिट्र्याक्सन छ स्ट्राइडर छ साइनोसिस छ अनि ट्राइपोड पोजिसनमा बसिरहेको छ र्यालहरू आइरहेको छ भने द्याट चाइल्ड क्यान इमिडिएटली go into respiratory arrest bhara chai the child can come to death as well so it's a very medical emergency huncha so yesto clinical feature aayeko cha bhane we have to this is a clinical diagnosis हैन त्यही the most important thing is that we need to secure the airway first किनभने any time that the child might go into laryngeal spasm भयो laryngeal spasm भयो यसै त त्यो laryngeal inlet जुन मैले फोटो देखाएँ एकदमै यो स्पेस नै एकदम साङ्ग्रो छ भने यदि हामीले बच्चालाई एकदमै खालको डिस्ट्रेस दिन थाल्यो अथवा उसलाई एक्सेसिभ इरिटेबिलिटी हुन थाल्यो भने झन् यो ल्यारिन्जियल इनलेट झन् स्पाजममा भइदिन्छ क्या सो जब त्यो स्पाजम भइदिन्छ when there is irritability भयो भने the child can immediately go into laryngeal spasm यसै त साङ्ग्रो थियो स्पेस भनेदेखि हामीले इरिटेबल भएको त्यही भएर हामीले क्यानुलेसनहरू चाहिँ अभोइड वी don't usually do cannulation x-ray हरूलाई हामी तुरुन्त पठाउँदैनौँ के because it might lead into laryngeal spasm ले गर्दा respiratory arrest मा जान सक्छ that's why we delay the procedures like IV cannulations chest x-ray हरू चाहिँ हामी delay गर्छौँ because that might lead to laryngeal spasm so diagnosis गर्न पनि we have to see the airway तर airway लाई हामी सबभन्दा first thing that we need to do is to secure the airway secure नगरिकन हामीले we don't do any kinds of invasive procedures त्यो नगरेछन् airway secure हुनको लागि this is a must I भन्छु anesthetist अथवा एकदमै critical specialist critical care specialist अथवा ENT specialist because यदि हामीले इन्ट्युबेसन गर्न सकिएन भने we have to go through that क्रिकोथाइरोइडोटोमी हैन त्यस्तो प्रोसिजरहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन सक्छ त्यसैले गर्दाखेरि we don't examine throat unless we have a very authentic person के एकदमै सेटिङ छ ओटी सेटिङमा छ अथवा
ER को सेटिङमा in which we can secure the airway त्यति नभइन्जेलसम्म we don't examine it. It's a very most important thing. We don't examine throat unless we have a secure airway गर्नको लागि we have to need हामीलाई कि त अपरेसन थिएटरमा जानु पर्यो कि त ICU सेटिङमा गर्नु पर्यो कि त एकदम वेल स्किल्ड ER मा नभएसम्म we don't examine the patients unless we have a personnel who are very equipped for maintaining the airway. Because हामीले त्यस्तो अवस्थामा सेक्युर नगरिकन हामीले एक्जामिन गर्यो भने the child can immediately go into के हुन्छ laryngospasm and airway compromise हुन सक्छ. So the definitive diagnosis गर्नको लागि चाहिँ what we do is the direct fiber optic visualization हामीले हेर्छौं डाइरेक्टली हेर्छौं and we can appreciate that there is a cherry red swollen epiglottis and erytenoids as we can see in this figure. Direct fiber optic laryngoscopy गर्यो भने यस्तो खालको red swollen and narrowed laryngeal inlet देख्छौं. This is the definitive diagnosis by fiber optic visualization. Cherry red हुन्छ रातो हुन्छ तर we don't do it until and unless we secure the airway in a very secure environment, ICU setting, OT settings are, and in which there is skilled manpower who are very skilled in maintaining the airway. It is a mandipana. Lateral X-ray गर्न सकिन्छ if we have quite doubt and the child is not presenting it quite emergency त्यस्तो छैन नि if the time permits we can do lateral X-ray अथवा there's a differential diagnosis हामीलाई गाह्रो थाहा पाउँदाले we can see is a thumb sign. This is a thumb sign हैन हामीले X-ray lateral view गर्यो भने this is the thumb sign that will appreciate in the lateral X-ray. This is the thumb sign. Okay, this like a thumb हामीले चाहिँ good luck भन्दाखेरि thumb देखाउँछ नि त्यस्तो नै हो good luck भन्दाखेरि this is the thumb sign. ट्रिटमेन्टमा हामी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट्स अ ट्रु इमर्जेन्सी. ओके, ट्रु इमर्जेन्सी भएको हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ तुरुन्त एक्ट गर्नु परिहाल्छ. ट्रु इमर्जेन्सी भएको हिसाबले वी हेभ टु एक्ट इमिडिएटली. अनि एक्सरेहरू आइभी क्यानुलेसन गरेर हामी वी डोन्ट वेस्ट अ टाइम बिकज वी हेभ टु डु एभ्रिथिङ इन अ वेल कन्ट्रोल सेटिङ. सो द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज एयरवे म्यानेजमेन्ट नै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो. सेक्योर द एयरवे फर्स्ट. मैले अघि नैबाट भनिरहेको छु इट्स अलवेज द एयरवे. And that's the definitive management भनेको चाहिँ हामीले यस्तो सेटिङमा बच्चा आइरहेको छ र्याल निकालिरहेको छ ट्राइपोड पोजिसनमा बसिरहेको छ. द आइडियल एन्सर इज इन्ट्रोट्रेकियल इन्ट्युबेसन गर्छौँ अथवा ट्र्याकियोस्टमी इफ वी क्यान नट डु द इन्ट्रोट्रेकियल इन्ट्युबेसन गाह्रो भयो सेक्योर गर्न सकेन भने ट्र्याकियोस्टमी गर्ने. वी सेन्ड द ब्लड कल्चर्स, वी सेन्ड द एनी कल्चर्स फ्रम एनी स्पेसिमेन एन्ड तुरुन्त हामीले के गर्छौँ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज वी गिभ एन्टिबायोटिक्स. सेफ्ट्राक्जोन, सेफोट्याक्सिम or vancomycin can be given. डोज हामी कुरा गर्दाखेरि सेफ्ट्राक्जोनको चाहिँ हामी 100 mg per kg per day, सेफोट्याक्सिम 50 mg per kg per dose, TDS दिन सक्छौँ, vancomycin पनि हामी यसरी दिन सक्छौँ. सो द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ हामीलाई छुट्याउन गाह्रो हुन्छ के इपिग्लोटाइटिसको डिफरेन्सियल्सहरू चाहिँ धेरै हुन्छ. क्रुप पनि हुनसक्छ, रेट्रोफेरेन्जियल एब्सेसहरू हुनसक्छ. ओके, रेट्रोफेरेन्जियल एब्सेस हुनसक्छ, पेरिटोन्सिलर एब्सेस हुनसक्छ अथवा ट्र्याकियाइटिसहरू हुनसक्छ. सो बेसिकली हामीले क्रुपको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई सबै कुरा एक्सप्लेन गरिसकेको छु वाट ह्यापन्स इन क्रुप. अब जस्ट टु differentiate epiglottitis from retropharyngeal abscess and peritonsillar abscess, what we see is the most common age presentation of retropharyngeal abscess is 6 months to 6 years हुन्छ भने epiglottitis को एज अप टु 3 years सम्म चाहिँ 3 to 4 years मा चाहिँ इट इज मोर कमन नै हुन्छ यो epiglottitis. तर peritonsillar abscess छ भने इट्स युजुअली प्रेजेन्ट आफ्टर द एज अफ 10 years. हिस्ट्रीमा रेट्रोफेरेन्जियल एब्सेसमा अभियसली देयर इज हाई ग्रेड फिभर, सोर थ्रोट हुन्छ, मफल्ड अर हट पोट्याटो भोइस पनि हुन्छ जुन epiglottitis पनि हुन्छ. क्रिसमस हैन उनीहरूले त्यो मुख राम्रोसँग नखोल्न सक्छन्, ड्रुलिङ अफ सलाइभाहरू हुनसक्छ. अनि त्यसपछि हामीले युजली युनिल्याटरल सर्भाइकल लिम्फेडेनोप्याथी सम्म देख्न सक्छौँ. भनेदेखि पेरिटोन्सिलर एब्सेसमा चाहिँ सोर थ्रोट घाँटी गाह्रो भएर आएको हुन्छ, मफल्ड भोइस यसमा नि हुन्छ, ड्रुलिङ यसमा नि हुन्छ. द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फिजिकल हामीले त्यो एक्जामिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ युबुला विल बी डिस्प्लेस्ड टु द अपोजिट साइड, युनिल्याटरल स्वेलिङ अफ द
टन्सिलर पिलरको एउटा साइडको युबुला चाहिँ एउटा साइडमा चाहिँ डिस्प्लेस भएको चाहिँ हामी थाहा पाउँछौँ. सो द कमन प्याथोजेन कजिङ दिस रेट्रोफ्यारिन्जियल एब्सेस इज ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस अनि स्टाफ ऑरियस र ब्याक्टेरोइड्स गराउँछ भनेदेखि दिस रेट्रोफ्यारिन्जियल एब्सेस द पेरिटन्सिलर एब्सेस पनि युजुअली द सेम अर्गानिजम्स लाइक ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस स्टाफाइलोकोकस ऑरियस र ब्याक्टेरोइड्सले गराउँछ भनेदेखि साथसाथै स्ट्रेप्टोकोकस न्युमोनी र एनोरिब्सहरूले पनि हाम्रो पेरिटन्सिलर एब्सेस चाहिँ गराउन सक्छ. सो द प्रिफर्ड पोजिसन इज यो रेट्रोफ्यारिन्जियल एब्सेसमा चाहिँ पेसेन्ट्सहरू चाहिँ दे विल लाई सुपाइन हुन्छ विथ नेक एक्सटेन्डेड चाहिँ गरेर बस्छन् कि होइन. दे सिटिङ अप अर फ्लेक्सिङ द नेक वर्सेन्स द सिम्टम्स. सिटिङ बस्यो भने चाहिँ वर्सिङ हुन्छ, तर मैले भने सुपाइनमा बस्न चाहन्छन् कि यो हाम्रो रेट्रोफ्यारिन्जियल एब्सेसको बिरामीहरू चाहिँ सुपाइन विथ नेक एक्सटेन्डेड सिटिङ अप फ्लेक्सिङ गर्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ झन् वर्सेन द सिम्टम्स चाहिँ गराउँछ. तर पेरिटन्सिलर एब्सेसमा चाहिँ खासै त्यस्तो कुनै प्रिफर्ड पोजिसन चाहिँ छैन. अनि एपिग्लोटाइटिसमा चाहिँ मैले के भने ट्राइपोड पोजिसन इज द प्रिफर्ड पोजिसन. डायग्नोसिस ल्याटरल एक्सरे गर्दाखेरि चाहिँ सफ्ट टिस्यु प्लेन सुड बी less than 50% of width of corresponding vertebral body भन्छौँ. अनि त्यसपछि पेरिटन्सियल एब्सेसमा चाहिँ युजुअली क्लिनिकल हुन्छ डायग्नोसिस. ओके, अनि डायग्नोसिस भनेको हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ कन्ट्रास्ट सिटी गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि रेट्रोफ्यारिन्जियल एब्सेसको चाहिँ ट्रिटमेन्ट भनेको एस्पिरेसन अर इन्सिजन एन्ड ड्रेनेज अफ एब्सेस एन्टिबायोटिक्सहरू चाहिँ दिन्छौँ. यसमा पनि अलमोस्ट इन्सिजन एन्ड ड्रेनेज विथ टन्सिलेक्टोमी एन्ड एन्टिबायोटिक्स चाहिँ हामीले चाहिँ पेरिटन्सिलर एब्सेसमा चाहिँ भन्दछौँ. अब हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब कसैले तपाईँलाई हाउ डु यु म्यानेज अ केस अफ अप्पर एयरवे अब्स्ट्रक्सन भनेर कसैले सोधिहाल्यो भने एउटा फ्लो चार्ट नै म तपाईँहरूसँग आज डिस्कस गर्न चाहन्छु. फ्लो चार्टको कुरा गर्दाखेरि यदि अप्पर एयरवेको अब्स्ट्रक्सनहरूको फिचरहरू छ जस्तै अब होर्सनेसहरू हुनसक्छ, के हुनसक्छ, मफल्ड भोइसहरू हुनसक्छ, इन्स्पिरेटरी स्ट्राइडरहरू हुनसक्छ होइन. अब सुप्रास्टर्नल रिट्र्याक्सन्सहरू छ, बच्चा डिस्ट्रेसमा छ, साइनोसिसहरू छ. दिज आर अल फिचर्स अफ अप्पर एयरवे अब्स्ट्रक्सनको फिचरहरू आयो भने वी हेभ टु सी फर द साइन्स अफ सिभियर एयरवे अब्स्ट्रक्सन जस्तो यस्तो खालको फिचरहरू आएको छ. र यदि साँच्चैको यस्तो खालको फिचर आएको छ, बच्चाको साइनोसिस भएको छ, एकदम रिट्र्याक्सन बढेको छ, मफल्ड भोइसहरू छ भनेदेखि इमर्जेन्सीमा नै हामीले एनेस्थेसिया अथवा इएनटीहरूलाई चाहिँ कल गरेर चाहिँ वी निड टु एसेस द एयरवे फर्स्ट. द एबिसीमा नि द फर्स्ट थिङ इज एयरवे म्यानेजमेन्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट. तर यदि साइन्स अफ सिभियर एयरवे अब्स्ट्रक्सनको फिचरहरू छैन भनेदेखि वी हेभ टु सी इफ द चाइल्ड हेज फिभर अर नट. यदि फिभर छैन भनेदेखि फरेन बडी हुनसक्छ, एन्जियोडिमा हुनसक्छ, कस्टिक इन्जेक्सन र ट्रमा पनि एयरवे अब्स्ट्रक्सन चाहिँ गराउन सक्छ. यदि फिभर छ भनेदेखि वी हेभ टु डिफ्रेन्सिएट वेदर इट्स अ हाई ग्रेड फिभर र बच्चा टक्सिक छ कि छैन, एकदमै गाह्रो भएको, एकदम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसमा जस्तो फिचरहरू नभए पनि एकदम गाह्रो भए जस्तो फिचर छ, एकदम हाई ग्रेड 102, 3, 4 डिग्री छ भनेदेखि यदि हाई ग्रेड फिभर छ र यदि दुईवटा कुरा हेर्नु पऱ्यो यसमा, सिभियर डिस्फेजिया ओडाइनोफेजिया खान पनि गाह्रो भएको छ होइन, निल्न पनि गाह्रो छ र ड्रुलिङ पनि छ कि छैन भनेर हेर्नु पऱ्यो. यदि निल्न नि गाह्रो छ, ड्रुलिङ पनि छ भनेदेखि वी हेभ टु सी इफ नेक पेन स्टिफनेस छ कि छैन. यदि नेक पेन छ, स्टिफनेस छ भनेदेखि रेट्रोफ्यारिन्जियल एब्सेसतिर गयो भने यदि यो नेक पेन स्टिफनेसहरू छैन तर डिस्फेजिया र ओडाइनोफेजिया र ड्रुलिङ छ तर नेक पेन र स्टिफनेस छैन भने एपिग्लोटाइटिसतिर गयो. यदि सिभियर डिस्फेजिया र ओडाइनोफेजिया छैन, ड्रुलिङहरू छैन भनेदेखि वी हेभ टु सी इफ द चाइल्ड हेज बार्किङ कफ अर ट्र्याकियल टेन्डरनेस छ कि छैन. यदि ट्र्याकियल टेन्डरनेसहरू छ, बार्किङ कफ छ भने ट्राकियाइटिसतिर गयो भनेदेखि, यदि बार्किङ कफ र ट्र्याकियल टेन्डरनेस छैन भनेदेखि तर ट्रिस्मस छ, युनिल्याटरल टन्सिलर इन्लार्जमेन्ट छ भने पेरिटन्सिलर एब्सेसतिर गयो. दिज आर मोर अफ डेन्जरस थिङ्स. डेन्जरसतिर गयो है यिनीहरू चाहिँ. हुन त एभ्रिथिङ इन अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इज डेन्जरस. यदि हाई ग्रेड फिभर छैन, टक्सिक एपियरेन्स छैन भनेदेखि
we have to see if the child has barking cough र hoarseness छ कि छैन. यदि hoarseness छ, barking cough, मैले भने नि अघि ग्रुपमा लो ग्रेड फिभर हुन्छ तर barking cough hoarseness हुन सक्छ. So it can त्यो चाइल्डलाई ग्रुप भएको हुन सक्छ. तर यदि यस्तो barking cough र hoarseness छैन तर bilateral tonsillar enlargement छ भनेदेखि we have to suspect infectious mononucleosis. यदि infectious mononucleosis जस्तो tonsillar enlargement छैन तर मेम्ब्रेन यदि हामीले देखेछौँ भनेदेखि टन्सिलमा स्युडो मेम्ब्रेन भन्छौँ नि, त्यसलाई चाहिँ हामी we differentiate it as diphtheria. So this is a rough guide to an approach to case of upper airway obstruction. हामीलाई एकदम झुक्क्याउने भनेको epiglottitis, croup, retropharyngeal abscess र peritonsillar abscess. Sometimes diphtheria can also be a differential diagnosis. I hope this class was quite fruitful to everyone. Thank you for listening to the class. Thank you very much.